यदपांग परिस्पंदे विश्वमें तद्व्यवस्थितं स्वामीनारायणो श्रीमान स्वयं विजयतेतराम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। इष्टदेव परम कृपाळु परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण स्वामीनारायण भगवानना पदरस्ती पावन थयेली आ पवित्र भूमि में ज्यां योगीवर्य गोपाळानंद स्वामी एमना वचनोथी निष्कंटक बनेल अने प्रगट पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान ने मळेल मुक्तात्मा बोरडी बिराजमान है। आवी पवित्र भूमि में आज थी 73 वर्ष पहला राजकोट सत्संग समाज एमना आलोक अने परलोकना सुख माटे मुक्ति अने भुक्ति प्रदान करवा माटे लक्ष्मीनारायण देव स्वामीनारायण भगवान हरिकृष्ण महाराज धर्मदेव भक्ति माता एमनी प्रतिष्ठा थई एना 73 वर्ष पूर्ण थता 73मा वार्षिक पाटोत्सवना आ पावन अवसरे जेमना वरद हस्ते देवोनो विविध फळोथी विविध रसोथी पंचामृत अने केसर जलथी अभिषेक थयो छे। एवा परम पूज्य सनातन धर्म धुरंधर 1008 आचार्य प्रवर श्री राकेश प्रसाद जी महाराज एक बार तालियों थी पूज्यपाद आचार्य महाराज श्री ने वधावी लई। आ पाटोत्सव में वडीलोना आशीर्वाद जो कि ये वडीलो अक्षरधाम में बैठा है एम सौथी पहला मारे आशीर्वाद भगवान की कृपा तो है ज कारण के विचार प्रदान करनार ए परमात्मा है पण ए पछीनो स्टेप के जेमना आशीर्वाद थी आवा सारा संस्कार परिवार में एवा अक्षरधामस्थ सद्गुरुवर्य शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवनदास जी स्वामी त्यार पछी एमना जे वडीलो अक्षर निवासी देवसी भाई पांचा भाई दोंगा मातुश्री अक्षर निवासी काशीबेन देवसी भाई दोंगा अक्षर निवासी मोहन भाई पांचा भाई दोंगा अक्षर निवासी काशीबेन देवसी भाई दोंगा अक्षर निवासी मोहन भाई पांचा भाई दोंगा अक्षर निवासी गोदावरी बेन मोहन भाई दोंगा अक्षर निवासी अमारे मधुभाई ना धर्मपत्नी लीलाबेन मधुभाई दोंगा अमारा भाई हिम्मत भाई ने मारे खास आ तक याद करवा पड़े देरडीनु मंदिर एमा एमणे पायानी सेवा एक सेवक तरीकेनी सेवा मधुभाई ए बात करे मधुभाईनु वेण अने जेनु अंग वळे मंदिर पूर्ण थयुं त्यां सुधी एमणे सेवा करी अने अचानक अक्षरधाम में गया। आज आपनी वच्चे एमनी उपस्थिति नथी तो एवा हिम्मतभाई देवसीभाई डोंगाने हूँ याद करूँ छूँ। बे एवा महापुरुषो के जेमना आशीर्वाद मारा उपर रह्या छे जेमना आशीर्वाद राजकोटना सत्संग समाज पर रह्या छे एवा एक तो मारा गुरु अक्षर निवासी सद्गुरुवर्य शास्त्री स्वामी भगवत चरणदासजी स्वामी और एक मातृवत्सला सांख्योगी मंगलाबा आवाज एक तपोनिष्ठ संत के सतत आ राजकोट में 7.5 वर्ष थवा जशे सेवाना सतत जेमनुं सानिध्य अमने प्राप्त थयुं छे अने लक्ष्मीनारायण देवनो ज्यारे प्रतिष्ठा विधि थयो आजथी 73 वर्ष पहला
અને ત્યારે એ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં જેમની ઉપસ્થિતિ હતી એવા એકમેવ સંત એટલે પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી હરિચરણ દાસજી સ્વામી. રાજકોટ મંદિરમાં જેમનો કાયમને માટે અમને સહયોગ રહ્યો છે, સહકાર રહ્યો છે, એવા આ મંદિરના પૂર્વ કોઠારી અને બાલાજી મંદિરના કોઠારી વિવેક સાગર દાસજી સ્વામીની પણ અત્રે ઉપસ્થિતિ છે. રાજકોટ ગુરુકુલની પરંપરાને મહંત પદે રહીને જેઓ પ્રવાહિત કરી રહ્યા છે એવા પૂજ્ય ગુરુદેવ દેવપ્રસાદ દાસજી સ્વામી, ગુરુ મહારાજ પૂજ્ય દેવકૃષ્ણ સ્વામીને પણ હું યાદ કરું છું. પૂજ્ય માધવપ્રિય સ્વામીને પણ હું યાદ કરું છું. પૂજ્ય બાલકૃષ્ણ દાસજી સ્વામીને પણ હું યાદ કરું છું. અહીંયા જુનાગઢ રાધારમણ દેવ ટેમ્પલ બોર્ડના ચેરમેન પૂજ્ય પીપી સ્વામી એમની ઉપસ્થિતિ છે. એમના ગુરુ પૂજ્ય દેવનંદન સ્વામીને પણ હું યાદ કરું છું. રાજકોટ મંદિરમાં વર્ષો સુધી એમણે સેવા કરી છે. જુનાગઢ રાધારમણ દેવ ટેમ્પલ બોર્ડના ચેરમેન પદે રહીને સેવા કરી છે. આજે એમનું માર્ગદર્શન એ પીપી સ્વામીને બોર્ડને એ હંમેશા મળતું રહ્યું છે. એમને પણ હું યાદ કરું છું. જુનાગઢ મંદિરના મુખ્ય કોઠારી સ્વામી એમની પણ અત્યારે ઉપસ્થિતિ છે, એની નોંધ લઉં છું. અહીંયા એજીવીપી રીબડાથી ધર્મવત્સલ સ્વામી એમની પણ અત્યારે ઉપસ્થિતિ છે. વેદાંત સ્વામીની ઉપસ્થિતિ છે. અહીંયા જે સંતોના આશીર્વાદ આપને પ્રાપ્ત થયા, વિવેક સાગર સ્વામી જેતપુરથી આવ્યા છે, એમના ગુરુ પૂજ્ય નીલકંઠ ચરણ સ્વામીને યાદ કરો. આપણું આ મંદિર એ વડતાલ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ ટેમ્પલ બોર્ડ નીચેનું આ મંદિર છે. ત્યારે લક્ષ્મીનારાયણ દેવ ટેમ્પલ બોર્ડના ચેરમેન આદરણીય ડૉક્ટર સંત વલ્લભદાસજી સ્વામી એ સવારે અભિષેકમાં એમની હાજરી હતી, ત્યાંથી એમને યજમાન પરિવારને આશીર્વાદ આપ્યા. એ જ રીતે વડતાલના મુખ્ય કોઠારી સ્વામી દેવ સ્વામી દેવ પ્રકાશ દાસજી સ્વામી એમની પણ સવારમાં ઉપસ્થિતિ હતી, એમની પણ હું નોંધ લઉં છું. એ જ રીતે અહીંયા ઘણા બધા સંતોની ઉપસ્થિતિ છે. ભક્તિ પ્રકાશ શાસ્ત્રીજીની ઉપસ્થિતિ છે. અહીંયા વ્રજવલ્લભ સ્વામીની ઉપસ્થિતિ છે. ગુરુકુલ પરિવારમાંથી પૂજ્ય ગુરુદેવની સાથે ઘણા બધા સંતોની ઉપસ્થિતિ છે. આ તમામ ઉપસ્થિત તમામ સંતો અને મને સતત જેમનું સેવા મળતી રહી છે એવા અમારા અહીંના મંડળના સંતોમાં અમારા વડીલ ધર્મપ્રકાશ સ્વામી, પૂજ્ય વાસુદેવ સ્વામી, પૂજ્ય અમારા પૂજારી સ્વામી ભક્તવત્સલ સ્વામી, પૂજ્ય આત્મજીવન સ્વામી અમારા ભંડારી મધુભાઈ. આજે 4-5 હજાર માણસો માટે ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરી છે. આ અન્નકોટની સેવા મને ખબર નથી પડવા દીધી કે આ બધું કેમ બને છે. રીંગણા ક્યાંથી આવ્યા ને અડદનો લોટ ક્યાંથી આવ્યો ને કેમ બન્યું, એ આત્મજીવન સ્વામીને પણ હું યાદ કરું. અમારા મુનિ વત્સલ સ્વામી, મારા ગુરુભાઈ, અમારા વડીલ કોઠારી સ્વામી જગત પ્રકાશ દાસજી સ્વામી, વિસાવદર ગુરુકુલથી પૂજ્ય આનંદ સ્વરૂપ દાસજી સ્વામી એમની ઉપસ્થિતિને હું યાદ કરું. ઉપસ્થિત સૌ સંતો, બહુ વિશાળ સંખ્યામાં સાંખ્યોગી માતાઓ એમની ઉપસ્થિતિ છે. ઉપસ્થિત સાંખ્યોગી માતાઓ અને જેમણે લક્ષ્મીનારાયણ દેવનો આ 73મો વાર્ષિક પાટોત્સવ એમનો લાભ લીધો છે એવા આદરણીય શ્રી મધુભાઈ દેવસીભાઈ ધોંગા, મહેન્દ્રભાઈ મોહનભાઈ ધોંગા, અરુણભાઈ દેવસીભાઈ ધોંગા, ભરતભાઈ હિંમતભાઈ ધોંગા, દિનેશભાઈ મોહનભાઈ ધોંગા, નીતિનભાઈ મોહનભાઈ ધોંગા, મિતુલભાઈ હિંમતભાઈ ધોંગા, પ્રવીણભાઈ મોહનભાઈ ધોંગા, જિગ્નેશભાઈ હિંમતભાઈ ધોંગા અને મધુભાઈના ચિરંજીવી જેમના હૃદયમાં સારામાં સારો પાટોત્સવ થાય આવો ભાવ હતો એવા અમારા હરીન્દ્રભાઈ મધુભાઈ ધોંગા. આ તકે માધવજીભાઈ અમારા મંદિરના ટ્રસ્ટી છે, એમની ઉપસ્થિતિ છે. એ જ રીતે અહીંયા વડીલ તરીકે ચંદુ કાકાની ઉપસ્થિતિ છે, અમારા મથુરભાઈ દત્તાણીની ઉપસ્થિતિ છે, ઘણા બધા વડીલોની ઉપસ્થિતિ છે. ત્યારે ઉપસ્થિત સૌ ભક્તજનોને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. આમ તો મારા શ્રી હું ઘણું બધું લેસન કરીને આવ્યો હતો, પણ આ ક્યારેક ફરી પાછો આવો સંજોગ થાય ને ત્યારે વાત કરીશું. આજે તો આપણે સવિશેષ પૂજ્યપાદ આચાર્ય મારા શ્રી એનો જ લાભ લેવો છે. રાજકોટ ઐતિહાસિક નગરી છે, આ ધાર્મિક નગરી છે, આધ્યાત્મિક નગરી છે, ઔદ્યોગિક નગરી છે, શૈક્ષણિક નગરી છે. પણ મારે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની દ્રષ્ટિએ હું વાત કરું તો આ સંપ્રદાય
સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ગુરુનો પાત્ર જેણે ભજવું છે આ જગતના મંચ ઉપર એ ભગવાન કૃષ્ણના સખા ઉદ્ધવજી, અને એ સંપ્રદાયના ઇતિહાસ પ્રમાણે વાત કરું તો એ ઉદ્ધવજી રામાનંદ સ્વામી તરીકે આવ્યા. અને એ રામાનંદ સ્વામી એમણે સૌથી પહેલા જેમને ગુરુ તરીકે સ્વીકાર્યા ને એ આત્માનંદ સ્વામીથી લઈ અને ત્યાર પછી રામાનંદ સ્વામી, સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને ત્યાર પછી આચાર્ય પરંપરામાં યાદ કરું પ્રથમ આચાર્ય રઘુવીરજી મહારાજ અને ત્યાર પછી આ રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ સુધી આ ભૂમિ ઉપર ભગવાનના સંતો અને આચાર્ય પરંપરામાં આચાર્ય શ્રીઓએ આ ભૂમિમાં પધારી અને આ ભૂમિને પાવન કરી છે. આત્માનંદ સ્વામીએ 3 વાર પધાર્યા છે, રામાનંદ સ્વામી પણ 3 વાર પધાર્યા છે, અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે ને એ તો અહીંયા 9 વાર પધાર્યા છે. અક્ષરાનંદ સ્વામી તો એવું લખે કે વર્ણી વેશે નીલકંઠ વર્ણી એ પણ આ રાજકોટની ભૂમિમાં પધાર્યા છે. અને ત્યાર પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાન તો અનેક વાર અહીંયા રામનાથ મંદિર છે ત્યાં પણ મહારાજ પધાર્યા છે. અને પછી અંગ્રેજ ગવર્નર સર માલ્કમ એના આમંત્રણને માન આપી એક પત્ર જાય, મહારાજને પત્ર મળે છે, બીજો પત્ર જાય, ત્રીજો પત્ર જાય અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન અહીંયા પધારે છે. એ આ પાવન ભૂમિ છે અને એ ભૂમિ ઉપર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી, સુરા ખાચર, દાદા ખાચર, રઘુવીરજી મહારાજ એ આ ભૂમિમાં પધાર્યા છે. એવી આ પાવનકારી ભૂમિ જ્યાં 100 વર્ષ પહેલા નંદુબાના ભાવને સ્વીકારી અને દાણાપીઠમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ એક નાનકડું હરિમંદિર બનાવ્યું અને એમાં એક ચક્ષુની મૂર્તિ જે પધરાવીને એ અહીંયા સભા મંડપમાં એ મૂર્તિના આપને દર્શન થાય છે. અને ત્યાર પછી નંદુબાના ભાવથી અહીંયા રૂગનાથ ચરણ સ્વામીએ દાણાપીઠમાં ઘનશ્યામ મહારાજ પધરાવ્યા અને એ ઘનશ્યામ મહારાજ એના આ વર્ષે 101મું વર્ષ આ ચાલી રહ્યું છે. બહુ પ્રતાપી ઘનશ્યામ મહારાજ. અને ત્યાર પછી એ સત્સંગનો વિકાસ થાય, સંતો અવારનવાર આવતા થયા અને એ દાણાપીઠનું મંદિર એ નાનું પડવા માંડ્યું, એ જગ્યા સાંકડી પડવા માંડી. અને ત્યાર પછી અહીંયા લક્ષ્મીનારાયણ દેવ એની પ્રતિષ્ઠા થઈ અને એના આજે 73 વર્ષ એ પૂર્ણ થાય. આવતા વર્ષે 74મો વાર્ષિક પાટોત્સવ છે, એના પછી 75મો વાર્ષિક પાટોત્સવ. હું અહીંયા કોઠારી તરીકે હોય કે ન હોય પણ મહારાજ શ્રી તમારે આવવાનું છે, કારણ કે એ પાટોત્સવ મારા હસ્તકના લખાયેલા છે. આવતો પાટોત્સવ એટલે ગુરુકુલના જ શાસ્ત્રીજી મહારાજના અનન્ય કૃપા પાત્ર સેવક પૂજ્ય અક્ષર નિવાસી અક્ષર જીવનદાસજી સ્વામી હરિયાળા ખેડા ગુરુકુલના સ્થાપક, એમની સ્મૃતિમાં એમના શિષ્ય ભંડારી આત્મજીવનદાસજી સ્વામીના હૃદયમાં એવો ભાવ છે કે ભવ્ય પાટોત્સવ થાય, 7 દિવસની સત્સંગી જીવનની કથા થાય, યજ્ઞ થાય અને એમાં પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રી પધારે, સંપ્રદાયના વરિષ્ઠ સંતો અને આપ જેવા હરિભક્તો પધારે. એટલે એમાં મહારાજ શ્રીને આવવાનું છે. અને ત્યાર પછી અહીંનું જે સુવાસીની મહિલા મંડળ છે 75મો વાર્ષિક પાટોત્સવ એમનો છે અને એમના હૃદયમાં પણ એવો ભાવ છે એ પાટોત્સવ પણ અમારે ભવ્ય અને દિવ્ય કરવો છે. એટલે 2 પાટોત્સવનું એડવાન્સમાં મારા શ્રી પાસે હું બુકિંગ કરાવી દઉં છું. એવી આ રાજકોટની પવિત્ર ભૂમિ છે. અને એમાં મધુભાઈ એમના વિશે તો ઘણું કહેવાયું છે. મારે એક વાત એ કરવી છે કે એ દેરડી મંદિર, જોકે આ પેઢી સાથે મધુભાઈ એમના પિતાશ્રી દેવસી બાપા જ્યારે મારા શ્રી એને કંઈક શારીરિક તકલીફ થાય એટલે જામજોધપુરમાં દેવસી બાપા લેન્ડલાઇનમાં ફોન કરે મારા ગુરુને, અને મારા ગુરુ એને બળભરી વાતો કરે એટલે કુદરતી હાજા થઈ જાય. આટલો ભાવ, કાંઈ પણ થાય શારીરિક તકલીફ ઉંમરના હિસાબે એટલે તરત જામજોધપુર મારા ગુરુને ફોન કરે. અને એ દેવસી બાપા ધામમાં ગયા પછી એ મધુભાઈને મારા ગુરુની સાથે એવો ને એવો ભાવ. અને એ દેરડી મંદિર એ મધુભાઈ પોતાની
આગવી સૂઝબૂઝથી એટલું બધું સુંદર મંદિર બનાવ્યું. પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ કરવાનો હતો, થોડી ઘણી અડચણો હતી અને એ મારા ગુરુને વાત કરી અને એ મારા ગુરુએ નિષ્ઠાપૂર્વકના પ્રયત્ન કર્યા અને એ અડચણો દૂર થઈ પ્રતિષ્ઠાના મુહૂર્ત લેવાયા અને અમે દેરડી ગયા. જો હું કોઈ ચમત્કારમાં માનતો નથી, ચમત્કારની કોઈ વાત કરતો નથી, પણ યોગાનો યોગ કેવા સર્જાય છે એની મારે વાત કરવી છે. એ દેરડી ગયા. ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિ એ બોક્સમાં પેક હતી. હનુમાનજી ગણપતિની મૂર્તિ એ પણ બોક્સમાં પેક હતી. સિંહાસનની જગ્યાએ બરાબર ફિટ થઈ ગયા હતા. રાત્રે અમે ગયા. મારા ગુરુએ ત્રણેય બોક્સ જોયા અને પછી મધુભાઈને એમ કીધું કે મધુભાઈ, આ હનુમાનજી અને ગણપતિ છે ને એના સિંહાસન મને નાના લાગે છે, એટલે તમે આ મૂર્તિ બહાર કાઢી અને પ્રતિષ્ઠા પહેલાં એકવાર માપ કરી લેજો. એ ટાણે પધરાવા ટાણે પછી અંદર ન આવે તો. અને મધુભાઈને મારા ગુરુના વચન ઉપર પૂર્ણ ભરોસો. અમે ત્યાંથી નીકળ્યા. રાત્રે મૂર્તિ એમને કાઢી અને ફિટ કરવા ગયા તો સિંહાસન એક વેટ ટૂંકા પડ્યા. મૂર્તિ કોઈ રીતે અંદર આવે નહીં. આ વાતો એટલા માટે કરું છું, એ સિંહાસન લઈ અને એ અમદાવાદ જતા હતા અને એ જ સમયે એને સમાચાર મળ્યા કે ભગવત ચરણ સ્વામી એ અક્ષર નિવાસી થયા છે અને સીધા જ એ ત્યાંથી પાછા આવે છે. એ મધુભાઈ એ દેરડી મંદિરના પ્રતિષ્ઠાના મુહૂર્તો આવી ગયા. એ મુહૂર્ત નક્કી થઈ ગયા અને 1-1.5 મહિનાની વાર હતી અને મારા ગુરુ એ ધામમાં ગયા. સડનલી ધામમાં ગયા. મધુભાઈ મને કે કેમ કરશું, આ પ્રતિષ્ઠાના મુહૂર્ત આવી ગયા છે, મારે વાત એ કરવી છે કે આ કેટલા સૂઝબૂઝવાળા સત્સંગી. મારા ગુરુની ઉંમર મોટી, એની સાથેનો એમનો વ્યવહાર એ બરાબર છે, પણ હું તો ઉંમરમાં બહુ નાનો અને જ્યાં સુધી મારા ગુરુજી હતા ત્યાં સુધી હું ક્યાંય વ્યવહારમાં નહોતો. ખાલી મારા ગુરુની જોડમાં હું જાતો. એ સિવાય મારો કોઈ રોલ કે કોઈ ભૂમિકા નહોતી. છતાંય મધુભાઈએ મને એમ કીધું કે પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ એ તમારી આગેવાનીમાં જ કરવાનો છે, તમારે જ કથા કરવાની છે અને તમે એમ કહેશો કે આ નથી કરવાનું એટલે અમે એમેય નહીં પૂછીએ કે શા માટે આ નથી કરવાનું. આટલો પ્રેમ એ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ભવ્યતાથી ઉજવાયો. મારા શ્રી પધાર્યા હતા. અદ્ભુત મહોત્સવ એ થયો. પણ આ પરિવારને આટલો આ સંતોની સાથે જો આત્મીયતાનો નાતો હું યાદ કરું, દેવનંદન સ્વામીના ગુરુ પૂજ્ય ભગવત સ્વરૂપદાસજી સ્વામી, એમની સાથે એવો પ્રેમ. ત્યાર પછી દેવનંદન સ્વામી અને અત્યારે પીપી સ્વામી સાથે પણ એટલો સ્નેહ રાખે છે. ગુરુકુળ પરંપરામાં એ ગુરુદેવ શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને ત્યાર પછી માધવપ્રિય સ્વામી હોય કે બાલ સ્વામી હોય કે પૂજ્ય દેવકૃષ્ણ સ્વામી હોય કે દેવપ્રસાદ સ્વામી હોય, આ સંતોની સાથે એટલો એનો સ્નેહનો નાતો હોય છે. વિવેક સાગર સ્વામી આમ હાઇટમાં નાના છે, ઉંમરમાં નાના છે, પણ એના કાર્યો એ બહુ વિરાટ છે ને આપણે બધાએ જોયા છે અને એના કાર્યોથી મધુભાઈ એમના ઉપર બહુ રાજી છે. કોઈ સંત સારું કાર્ય કરતા હોય, કોઈ સત્સંગી સારું કાર્ય કરતા હોય ત્યારે એ બહુ રાજી થઈને એ જાહેરમાં એને બિરદાવતા હોય છે. અને એના હૃદયમાં એવો ભાવ હતો કે હું અહીંયા 5મા ધોરણમાં ભણવા માટે આવ્યો. આચાર્ય મહારાજ શ્રીએ સવારે વાત કરી હતી કે 5મા ધોરણમાં મધુભાઈ કે હું ભણવા આવ્યો અને અહીંથી દરરોજ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના દરવાજેથી દર્શન કરીને નીકળવાનું હોય. અને ત્યાર પછી ગુરુકુલમાં હું દાખલ થયો, ગુરુકુલમાં હું ભણ્યો. ત્યાંથી પણ એ વિદ્યાર્થીઓને દર રવિવારે દર્શન કરવા લઈ આવતા. અને ત્યાર પછી તો મોટા થયા, લગ્ન થયા, પરિવાર મોટો થયો અને ફરી પાછા દેરડીથી આ રાજકોટ શિફ્ટ થયા. અને અહીંયા બધા ભાઈઓના દીકરાઓ એ બધા વેલસેટ થયા, ધંધા બિઝનેસ બધાના સેપરેટ મકાન થયા. અને મધુભાઈ એ 6 મંદિરમાં એમની નાના મોટી સેવા, ક્યાંક વાઘાની સેવા હોય, ક્યાંક થાળની સેવા હોય, ક્યાંક રસોઈની સેવા હોય, આ તો બધું એમણે કર્યું. રાધારમણ દેવનો એમણે જ્યારે ટ્રસ્ટી હતા ત્યારે પાટોસુરો લાભ પણ લીધેલો. પણ હૃદયમાં આવ્યું કે રાજકોટ માટે આપણે કંઈક કરવું છે. જોકે ઘનશ્યામ મહારાજના સુવર્ણ સિંહાસનમાં પણ મધુભાઈનો ફાળો છે. એટલે એના હૃદયમાં હજી કંઈક કરવું છે. અને એ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના દર્શન કરતાં કરતાં એ લક્ષ્મીનારાયણ દેવે જ એને પ્રેરણા કરી કે આપણે લક્ષ્મીનારાયણ દેવનો પાટોત્સવ કરવો છે અને એ પણ ભવ્ય. મને કે ખર્ચો કેટલો થશે? મેં કીધું તમે જે આપો ને એ અમારે તો તમારા જેવા હરિભગત અહીંયા જોઈએ. કારણ કે મને ખબર હોય ને કે આપણે કહેવું તો નુકસાનીમાં જાવ. હા, એટલે અમુક જગ્યાએ બોલાય નહીં, પણ એણે કીધું કે ના, ભવ્યતાથી આપણે એ પાટોત્સવ કરવો છે. મારે તો આ મારા જે દીકરા છે હરીન્દ્રભાઈ,
આ સત્સંગનો વારસો આપણે એને આપવો છે. અને અમારા જે નાના નાના દીકરાઓ છે, યુવાન દીકરાઓ છે, આ જે પરંપરા સેવાની, સત્સંગની, સંતો સાથેની, દેવ સાથેની, મૂળ મંદિર સાથેની જે આત્મીયતા છે એ આમને અમારે આગળ વધારવીશું. અને હરેન્દ્રભાઈને આગળ રાખીને, અને હરેન્દ્ર અમારા એવા ડાયા દીકરા છે કે નાની નાની બાબતમાં આપણે આ શું કરશું, આપણે શું કરશું, આનું કેમ કરશું, આ બધી બાબતો બહુ રસ લઈને એ આ પાટોત્સવનું આયોજન થયું છે. ત્યારે હૃદયથી લક્ષ્મીનારાયણ દેવને પ્રાર્થના કરું, હૃદયથી અમારા જે વડીલ સંતો છે, ગુરુજનો અક્ષરધામમાં બેઠા છે, એમને પ્રાર્થના કરું કે એમના આશીર્વાદ આ પરિવાર ઉપર કાયમ ને કાયમ વરસતા રહે અને એમના દ્વારા આવા ખૂબ સારા કાર્યો એ થતા રહે. હવે હૃદયથી ઠાકોરજીના ચરણમાં પ્રાર્થના કરું છું. બીજું એક નંબર વિનંતી છે કે આ બધા માટે પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરેલી છે, એટલે કોઈએ ઉતાવળ કરવાની નથી. જે રીતે અહીંથી આપને કહેવામાં આવે એ રીતે આપણે ધીમે ધીમે પ્રસાદ લેવા જવાનું છે. પણ એ બધું અહીંથી જ્યારે કહેવામાં આવે ત્યારે હવે આપણે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણો પાટોત્સવનો પાર્ટ એટલે પૂજ્યપાદ ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય પ્રવર શ્રી રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ, એમના આશીર્વાદ. અસ્તુ. જય સ્વામી.